हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाकाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजां सर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया परिविभूत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसा स्वादित चरणकमलकिन्मकरन्धाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गाभिः नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय
सत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमवेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राङ्गैर्नोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विदायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रभवनादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणाः यत्र कापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दानैः रतेर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथ स्वं नयत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगौ वेणुना देवकीनन्दनः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ભક્તિના બે પ્રશ્નો. પહેલો પ્રશ્ન એ
કે રાજા પરીક્ષિતે કળિયુગને છોડી કેમ દીધો? અને બીજો પ્રશ્ન એ કે ભગવાન આ કળિયુગ જોઈ કેમ રહ્યો છે? કથમ ઈક્ષ્યતે હરિ. અને ઉત્તર આપતા નારદજી કહે છે કે રાજા પરીક્ષિતને જ્યારે આ કળિયુગનો સામનો થયો ત્યારે એને પણ એમ થયું કે આ કળિયુગને હું મારી નાખું. હાથમાં તીર લીધું, પણ વિચાર્યું ન મારણીય, આને મારવો જોઈએ નહીં. કેમ? યત ફલમ નાસ્તિ યોગેન સમાધિના તત્ફલમ લભતે સમ્યક કલૌ કેશવ કીર્તન. યોગથી, સમાધિથી, તપશ્ચર્યાથી જે ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ ફળ આ કેશવ કીર્તન, ઈશ્વરના નામના કીર્તનથી પ્રાપ્ત થઈ શકે. જો વિચારો, વેદાંતની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો અંતઃકરણ શુદ્ધિની જરૂર છે. અને જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય નહીં ત્યાં સુધી તત્વજ્ઞાન થતું નથી. એટલા માટે ગીતામાં વારંવાર ભગવાન કહેતા રહ્યા. 5મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું, કાયેન વાચા મનસા કેવલૈ ઇન્દ્રિયૈરપી યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સંગમ ત્યક્ત્વા આત્મશુદ્ધયે. વિચાર, આત્મશુદ્ધયે, અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે યોગી કર્મ કરે છે. કાયાથી, મનથી, બુદ્ધિથી, ઇન્દ્રિયોથી. આમ કળિયુગને કારણે આ જગતનો સાર તો જોતો જ રહ્યો, પણ એનો એક ગુણ છે. અને રાજા પરીક્ષિત સાધુ છે. સાધુ કોને કહેવાય? ગુણગ્રાહી સાધુ. અને એ ગુણ હતો, નાનો ગુણ નતો. એક ભગવાનનું નામ લેવા માત્રથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ જાય. અને એકવાર અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ ગઈ તો જ્ઞાન થતા વાર લાગતી નથી. જો આ સમજ, જ્ઞાન કેમ થતું નથી એ પ્રશ્ન જે મનમાં હોય ને, એનો ઉત્તર આટલો જ છે કે જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય નહીં ત્યાં સુધી દ્રઢ વૈરાગ્ય નહીં થાય. અને જ્યાં સુધી દ્રઢ વૈરાગ્ય નહીં હોય ત્યાં સુધી બ્રહ્મ જ્ઞાન થતું નથી. યદા તે મોહ કલિલમ બુદ્ધિર વ્યતિતરિષ્ય. હે અર્જુન, તારી બુદ્ધિ જયારે મોહને પાર કરી જશે, વૈરાગ્યવાન બનશે. આમ આ બહુ મોટું સાધન છે. ભગવાનનું નામ મોટું સાધન છે. અને એટલા માટે કળિયુગને પરીક્ષિતે છોડી દીધો. એકાકારમ કલિમ દ્રષ્ટવા સારવત સારની રસમ. એટલું જ નહીં, સારવત સાર નીરસમ. એકાકારમ કલિમ દ્રષ્ટ. આ કલીને જોયો, એક જ સાર જોયો અને શું કર્યું? છોડી દીધું. વિષ્ણુ રાત સ્થાપિતવાન કલિજાનામ સુખાય છે. આ કળિયુગમાં જે જન્મ્યા છે એમના સુખ માટે એમણે આ કળિયુગને ઉત્પન્ન કર્યો. અને એટલા માટે હું કળિયુગને છોડી દઉં છું. આ કળિયુગ, કલિજાનામ એટલે કે કળિયુગમાં જે જીવો ઉત્પન્ન થશે, જો એક વસ્તુ સમજી લે, સતયુગ હોય કે કળિયુગ હોય, પ્રશ્ન એટલો જ છે, આપણું અંતઃકરણ ક્યાં છે? કાળ ગમે એવો શ્રેષ્ઠ હોય, પણ જો ભોગ પ્રધાનતા હોય તો કાળનો કોઈ મતલબ નથી. અહીંયા પણ આપણે જોઈએ અનુકૂળતા ઘણી છે, પણ એ અનુકૂળતામાં બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા વાળા કેટલા? બધાને જ અનુકૂળતા. હું હંમેશા એટલે કહું કે આ મનુષ્ય જન્મ મોક્ષ માટે જ છે. અને મોક્ષની બધી વ્યવસ્થા ભગવાને કરી જ છે.
પણ કેટલા મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરે. ભગવાન સ્વયં જ કહે છે હજારોમાં કોક કઈક પ્રયત્ન કરતો હોય. એટલે કળિયુગને દોષ દેવાનો કોઈ મતલબ નથી. પ્રશ્ન તો આપણા મનનો છે, પ્રશ્ન આપણા ધર્મના પાલનનો છે. આપણે જો ધર્મનું પાલન નહીં કરતા હોય તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. હું એટલે જ કહું, તમે તમારી જાતને કેમ ઓળખો છો અને તમારું મન ક્યાં છે એ મહત્વનું છે. મન ક્યાં છે? જો ભગવાદાકાર વૃત્તિ થતી હોય તો કળિયુગ હોય કે સતયુગ હોય શું ફરક પડ્યો? વેદાંત એટલે બહારની પરિસ્થિતિ મહત્વની નથી, આંતરિક પરિસ્થિતિ જોવાની છે. આપણી આંતરિક પરિસ્થિતિ કેવી છે? આપણે પોતાની જાતથી પ્રસન્ન છીએ? આપણે જ આપણી પોતાની જાતને સ્વીકારી શકીએ છીએ? સતત જે વિરોધ અંદર થઈ રહ્યો, કોનો વિરોધ થઈ રહ્યો? જગતનો વિરોધ થઈ રહ્યો, પોતાનો વિરોધ કરી રહ્યો. હું નકામો છું, હું અલ્પ છું, કેટલી જાતના અભિપ્રાય લઈને આપણે ચાલીએ અને આવા અભિપ્રાય લઈને જ આપણે ફરતા હોઈએ. સમજો? પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે બહુ સરસ કે સ્વર્ગમાં જઈએ કે નરકમાં જઈએ, પણ મન જો આપણું ઠીક નહીં હોય તો સ્વર્ગનું સુખ પણ શું છે માણી શકીશું આપણે? મહારાજ શ્રી એવું કહેતા અમને, અખંડાનંદજી મહારાજ, કે માણસને જોઈએ ને એટલે ખબર પડી જાય કે આ સ્વર્ગમાંથી આવ્યો કે નર્કમાંથી આવ્યો. જે આખો દાડો ગુસ્સો કરતો રે અને ચીડચીડિયો બની ગયો હોય એટલે અર્થ કે નરકમાં માર ખાઈને અહીંયા આવેલો. કેમ? આખો દિવસ કચકચ કર્યા જ કરતો હોય. અને જે ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, જે પ્રસન્ન રહેતો હોય, એ કોણ છે? એ સ્વર્ગમાંથી આવ્યો. વિચાર, શુભાશુભ પરિત્યાગી. કોને આપણે અપેક્ષા? જગતને બદલીને સુખી થવાનો? કળિયુગ આવ્યો એટલે નકામું થઈ ગયો? કળિયુગ આવ્યો એટલે કોઈ મોક્ષ નહીં મળે? સતયુગમાં જ મોક્ષ મળે એવું છે? અને એટલા માટે કે છે કે કલિજાનામ એટલે કે કળિયુગમાં જે જન્મેલા જીવો હશે એમના કલ્યાણ માટે આ સારવત જોઈને, ભલે નિસ્સાર છે છતાં પણ એનો એક સાર જોઈને પરીક્ષિતે એને શું કર્યો? છોડી દીધો. તો કે આ બધાને જે સાર જે છે, જો બહુ સુંદર હવે આવે આ 69માં શ્લોક થી પછી શરૂ કરે 70માં શ્લોક થી કે આ જગતમાં કળિયુગ આવવાથી કઈ કઈ વસ્તુનો સાર નીકળી ગયો. વિચાર એટલે કે છે કુકર્મ આચરણાત સારહ સર્વતઃ નિર્ગત અધુના. કુકર્મના આચરણને કારણે સર્વ વસ્તુઓનો સાર નીકળી ગયો. પદાર્થાઃ સંસ્થિતા ભૂમૌ બીજહીનાઃ તુષા યથા. આ પૃથ્વી પર જે પણ કઈ પદાર્થો છે એ બધા પદાર્થો કેવા થઈ ગયા? સાર વગરના થઈ ગયા. તુષા યથા. તુષા એટલે ભૂસું. આપણે કહે ને પેલા ચોખા કાઢી લઈએ પછી શું હોય? પેલું ભૂસું હોય, એ શું કહેલો? ભૂસી. તો ચોખા કાઢી લઈએ અને પછી એના જે છોટલા રહી ગયા હોય એને તુષા કહેવાય અંગ્રેજ સંસ્કૃતમાં. તો કે એમાં કોઈ સાર નથી. ચોખા તો કાઢી લીધા અને પેલું ભૂસી એમ જ છે. એટલે બધા પદાર્થોની હાલત આવી જ છે. બધા સાર વગરના પદાર્થો છે. કોઈ પ્રકારનું પોષણ થતું નથી. જો વિચાર, એટલા માટે આટલું બધું ખાઈએ છે ને તોય બીમારી કેટલી છે? કેમ આટલી બધી બીમારી? પહેલાના જમાનામાં ટીકડા ખાતા હતા. હું તો ટીકડા જ કહું, સમજ. આજે પેલો માણસ 25 ટીકડા ખાઈને જીવતો હોય અને તોય માંદો જ ફરતો હોય. હું કહું કે જો તમારી તબિયત સારી નથી, તમે દવા લીધી તો પછી તમે કેવા હોવા જોઈએ? સ્વસ્થ હોવા જોઈએ.
પેલું ગોળી ખા ખા કરતો હોય ને તોય માંદો જ હોય. અને પેલાના જમાનામાં શું કરતા હતા? રોટલો કાંદો ખાઈ નહીં, બધું જ એ લોકોને. આ જો આ દવાવાળી કંપનીઓ બધી, આ બધાનો પ્રચાર તમે જુઓ. આજકાલના ભોજનમાં ખાવાનું નથી મળતું એટલે આ પ્રકારની ટેબ્લેટ લેવાની, પેલી લેવાની, મિનરલ્સ લેવાના, વિટામિન લેવાના. પેલા પેલો કાંદો રોટલો ખાતા વિટામિન મળી રહેતું કે નતું મળી રહેતું? આ પેલો વિટામિન ની ટીકડી ખાઈને ઢીલો જ ફરતો હોય. જો વિચાર, આટલી બધી દવા શોધાય, આટલું બધું સંશોધન થયું, અને તોય લોકો તો શું છે? માંદા ને માંદા જ છે. કેમ? સર્વ પદાર્થોનો કોઈ સાર રહ્યો જ નથી. જો આપણને ખબર જ નથી આપણે કેવું અનાજ ખાય, આ સમજજો. બધી વાતો જાણો ને, આપણી ભાષામાં કેવાય અંદરની વાત જો જાણો ને તો તમને આ બધું ખાવાનું નહીં ભાવે. કોઈ વસ્તુનો સાર જ નથી. આપણે એમ માનીએ, ઓહો મેં તો કોબીનું શાક ખાધું, કોલીફ્લાવરનું શાક ખાધું ને ટીંડોળાનું શાક ખાધું, પણ એ ટીંડોળામાં સાર છે કે નથી? કોઈ સાર નહીં. હકીકત છે, વૈજ્ઞાનિક રીતે પુરવાર થયેલી વસ્તુ. આ સફરજન આપણે ખાય ને આપણને એમ લાગે ઓહો સફરજન ખાધું, પણ સફરજન ખાધા પછી શું છે? કેળા ખાધા પછી શું? આજકાલના તો કેળા કેવા આવે, એક દિવસ રાખો ને એટલે પેલા કાળા પડી જાય. ચીનમાં વસ્તી એટલી બધી, એ લોકોએ વિચાર્યું કે આપણી આવડી આવડી 10 ઇંચની કાકડી બનાવીને કરવાનું છું, લોકોને પહોંચી કેમ વળવું? આજે હકીકત કહું તમને, એ લોકો 10 ફૂટની કાકડી બનાવી, એ લોકો દૂધી 15 ફૂટ લાંબી દૂધી બનાવી. કેમ? આટલા બધા લોકોને પહોંચી વળવું પડે. જાપાન વાળાએ વિચાર્યું કે આ ગોળ તરબૂચ હોય, એ તરબૂચ ને પેલું મોકલવું હોય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો તો મુશ્કેલી પડે, અને પછી બગડી જાય. એ લોકો ચોરસ તરબૂચ બનાવે. તરબૂચ ક્યાં બનાવ્યા? ચોરસ. કેમ? પછી એની સાઈઝ ના પેલા ખોખા બનાવી દેવાના, ખોખામાં બેઠા ચોરસ તરબૂચ શું કરવાના? મૂકી દે. જાત જાતના સંશોધન થાય. એટલે કે છે સર્વ પદાર્થ ભૂમૌ, આ ભૂમિ પર સર્વ પદાર્થ કેવા થઈ ગયા? બીજહીના તુષા યથા. આ ભૂસી જેમ કેવી હોય એનો કોઈ સાર નથી, એમ બધા પદાર્થો સાર વગરના થઈ ગયા. વિપ્રહી ભાગવતી વાર્તા, ગેહે ગેહે જને જને કારિતા. આ વિપ્ર, આ બ્રાહ્મણો ઘેરે ઘેરે લોકોમાં આ ભાગવત કથા કરે ખરા, પણ શાના માટે? કણ લોભે ન, દક્ષિણા મળશે. જો આપણે શ્રદ્ધાથી જ ભાગવત વંચાવતા હોઈએ. કોઈનું મૃત્યુ થાય તો આપણે શું કરીએ? ભાગવત વંચાવીએ. પેલો ભાગવત વાંચીએ જાય, પણ ભાગવત નો એક શબ્દ શું છે એને પલ્લે પડે નહીં. વાંચે તો ખરો, કણ લોભે ન. અને આ પ્રકારથી આ ભાગવત નો આવો ઉપયોગ કરવાને કારણે પૈસા બનાવવા માટે, ધનની કમાણી કરવા માટે, અન્નની કમાણી કરવા માટે આ ભાગવત નો ઉપયોગ કરે છે. અને એટલા માટે કથા સાર તતઃ ગતઃ, આને કારણે કથાનો સાર પણ નીકળી ગયો. તો વિચાર, ભાગવત કથા, રામાયણ કથા, હું એવા કેટલાય લોકોને જાણું છું, તે લોકો ક્યાંક ક્યાંક મારા સંપર્કમાં હોય. છેલ્લા 20 વર્ષથી એ લોકો રામાયણ કથા સાંભળે છે, પણ એ લોકોનું વર્તન જોઈએ, એ લોકોની અપેક્ષા જોઈએ, એવા ને એવા પેલા કોરા પથ્થર જેવી હાલત છે કે આટલી કથા સાંભળ્યા પછી પણ શું છે? ત્યાં ને ત્યાં ભાગવત કથા સાંભળે, જ્યાં કથા થતી હોય ને ત્યાં બધા પહોંચી જતા હોય, અને ત્યાં ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા થતી હોય. એટલે શું કરવાનું? મફતમાં ખાવાનું મળે, મફતમાં રહેવાનું મળે, મફતમાં કથા સાંભળવાની મળે. સમજો,
કથાનો સાર પણ શું છે? જતો પૈસા બોલાય કથાના. અમાર નવસારીમાં પેલી દાંડીમાં કથા થયેલી, બોલાયેલા 81 લાખ. એક મહિના પછી પેલા ભાઈ મને મળવા આવે, આયોજક હતા, કમિટીમાં હતા. એ ગીતા લખતા હોય ને મને મળવા આવે. મેં કીધું કેવું રહ્યું? કે હા 81 લાખ બોલાયા ખરા, પણ હજી મહિના સુધીમાં કે 25 લાખ આવ્યા છે. એનો અર્થ શું થાય? માણસની બોલીનું પણ શું છે? કોઈ મહત્વ નથી. રામજી શું કે છે? પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. બોલીએ ને તો પછી કરીએ, પણ નહીં કરવાનું હોય તો પછી શું છે? બોલવાનું નહીં. લોકો જાત જાતનું બોલતા રહે. હા હા થઈ જશે, થઈ જ જશે, કશું થતું જ નહીં હોય. આમ આ કથાનો પણ શું થઈ ગયો? સાર જતો રહ્યો. અતિ ઉગ્ર ભૂરી કર્માણ નાસ્તિકા રૌરવા જના તેપી તિષ્ઠંતિ તીર્થેષુ તીર્થસાર તતોગત. અતિ ભૂરી ઉગ્ર કર્માણ, અત્યંત ઉગ્ર કર્મ કરનારાઓ તીર્થમાં બેઠા છે. નાસ્તિકા, તીર્થમાં કોણ બેઠું છે? નાસ્તિક લોકો બેઠા છે. પૂજ્ય સ્વામીજી અમને કહેતા, પૂજ્ય સ્વામીજી જયારે ઋષિકેશમાં ભણતા હતા તો ત્યાં નદી કિનારે, અત્યારે જે આશ્રમ છે ત્યાં સ્વામીજીની પોતાની ઝૂંપડી હતી. ત્યાં ઝૂંપડી બનાવીને રહેતા. ચોમાસામાં પાણી આવે ત્યારે ઝૂંપડી જતી રહે, બધા ઉપરવાસ જતા રહે. વળી પાછું ચોમાસું જાય એટલે વળી પાછી ઝૂંપડી બનાવીને રહે. એમ નામ જ સીસમ ઝાડી. બધા સીસમના ખૂબ બધા ઝાડ હતા. ત્યાં રહેતા બધા સાધુઓ. પછી એક વાર એક સાધુ ત્યાં પહોંચી ગયો. કોઈ પણ સાધુ આવે ને ત્યાં એ લોકો રહે. કોઈને એવું હતું નહીં આ મારી પ્રોપર્ટી ના તારી પ્રોપર્ટી. તો પેલો સાધુ આવ્યો અને બધા સાધુઓ પણ કેવું, કોઈ પણ નવો સાધુ આવે એટલે તેને ત્યાં રાખે, એને ઝૂંપડી બનાવી આપે, એને કે ભાઈ ખાવાનું ક્યાં મળે, કેટલા વાગે મળે, બધું. બધા એકબીજાને મદદ કરે. હવે આ વિચિત્ર સ્વભાવ. અને બધા સાધુઓ શું કરે? સવારે 4 વાગે 5 વાગે ગંગા સ્નાન કરે, આવે સાધનાઓ કરે. આ સાધુ ગંગા સ્નાન કરે જ નહીં. જો આ સાંભળો. અને પછી ત્યાં પથ્થર પર બેઠો હોય. ત્યાં ગંગા કિનારે શું છે? એ પથ્થર પર બેઠો. પછી ત્યાં પેલા સાધુઓ જે સ્નાન કરવા જાય એ લોકો સાથે માથાકૂટ કરે. ये गंगा स्नान से क्या होता है? कुछ नहीं होता है. ये गंगा पवित्र, ये कुछ पवित्र है नहीं. ये पानी है, पानी में पवित्रता कहाँ आई? जैसा घर का पानी है वैसा ये गंगा का पानी है. जो विचार સમજી કે બધા સાધુઓ સામાન્ય રીતે બહુ માથાકૂટમાં પડે ને, બધા પોતપોતાની રીતે સાધના કરતા હોય એટલે પેલાને કોઈ ગણકારે નહીં. પછી એ ત્યાં દાંતણ કરવા જાય ગંગા કિનારે. જો આ સમજો, તમે ગંગામાં જાઓ, માં ગંગા છે અને માં ગંગા કેમ પવિત્ર છે? જો વિચાર, આ પાણી છે, જો આ સમજ, અને શુદ્ધ જળ કહેવાય. કેમ? આમાં પાણી સિવાય બીજું કઈ નથી, બરાબર? અને શુદ્ધ કહેવાય. અને પવિત્ર કહેવાય. શુદ્ધ છે, પવિત્ર કહેવાય. તો પવિત્ર કોને કહેવાય? વ્યાખ્યા, ગંગાને તો પવિત્ર કહેવાય છે. પવિત્ર કોને કહેવાય? વિચાર કર્યો? ગંગા પવિત્ર છે એમ કીધું, તો કેમ પવિત્ર કહેવાય? પવિત્ર કોને કહેવાય? જો આ સમજજો, જો આ વિચારી, આ જ પાણી છે. પણ હમણાં હું એમ કહું કે ભગવાનને સ્નાન કરાવેલું અને ભગવાનને સ્નાન કરાવ્યા પછીનું આ ભગવાનનું ચરણામૃત છે. તો
એટલું જ નહીં, એ ભગવાનના ચરણામૃતમાં પેલું ભગવાનને આપણે ચંદનથી સ્નાન કરાવીએ, દૂધથી સ્નાન કરાવીએ, હે, તો એ શુદ્ધ નથી. જળ કેવું છે, આપણી ભાષાની દ્રષ્ટિએ શુદ્ધ નહીં કહેવાય. કેમ? કારણ કે એમાં એકલું પાણી નથી. શુદ્ધ કોને કહેવાય? જે વસ્તુ હોય એનાથી બીજી કોઈ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ તો એ શુદ્ધ કહેવાય. તો એમાં તો પેલું ચંદનનું જળ છે અને થોડું દૂધ છે, પણ છતાં પણ એ શું કહેવાય? પવિત્ર. કેમ એ પવિત્ર કહેવાયું? આના પરથી આપણે શું શીખી શકીએ? જે વસ્તુને પરમાત્માનો સ્પર્શ થાય એ વસ્તુ શું બની જાય? સમજાય? માં ગંગા કેમ પવિત્ર છે? હા, આપણે વાર્તાઓ ખબર હોય પણ પેલું કનેક્શન મારીએ જ નહીં આપણે. એટલે બ્રહ્માજીને મોહ થઈ ગયો કે આ બાળ કૃષ્ણ, આ ગોવાળિયો, આ કઈ ત્રિભુવન પાલક થોડો હોઈ શકે? કથા તો ખબર. અને પછી જયારે અક્કલ આવી બ્રહ્માજીને, ત્યારે બ્રહ્માજીએ શું કર્યું? ભગવાનને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. હવે બ્રહ્માજીએ સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવા ને તો આમ આડોટવું પડે, કારણ કે 4 મુખ, ચારે 4 મુખથી શું કરવાનું હોય? પ્રણામ કર્યા. અને પછી બ્રહ્માજીને કમંડળુમાં જે પાણી હતું એ પાણી શું કર્યું? એ પાણીથી ભગવાનના ચરણનું પ્રક્ષાલન કર્યું. બ્રહ્માજીએ જે ભગવાનના ચરણનું પ્રક્ષાલન કર્યું એ જ પછી શું બની ગયું? ગંગા નદી. એ સ્વર્ગમાં હતી. તો ગંગા શું છે? ભગવાનનું ચરણામૃત. જો વિચાર. પણ નાસ્તિક લોકો શું કરે? પેલો ગંગા કિનારે બેસીને સાબુથી શું કરે? કપડા ધુએ, પોતે નાહવા માટે સાબુ લઈ જાય, ત્યાં જ બેસીને દાંતણ ને બ્રશ કરે. એટલે શું કે છે કે તીર્થમાં આવા નાસ્તિક લોકો જે છે, એ નાસ્તિક લોકો જે છે રૌરવાહા. જો અહીંયા તો બહુ કડક શબ્દ બને. નાસ્તિક તો છે જ, પણ બધા કેવા છે? આ નરકમાં રહેનારા જે બધા રૌરવા લોકો જે છે, ઉગ્ર કર્મ કરનારા છે, તેપી તિષ્ઠંતિ તીર્થેષુ. આવા લોકો તીર્થમાં રહે છે અને એને કારણે તીર્થનો સારનો પણ નાશ થઈ ગયો. તીર્થનો સાર રહ્યો ને. જો વિચાર, આ ભગવાનનું ચરણામૃત છે, એમાં સાબુ લગાવવાનું હોય? ગંગામાં ડૂબકી મારે ને એટલે પવિત્ર થઈ જ ગયા. સાબુ લગાવવાનું નહીં હોય. પાણી એવું ઠંડુ હોય ને, જો સમજજો. ગંગામાં સ્નાન કરવા જાય પછી આમ 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 આંગળી આમ બોળીને વિચારવાનું નહીં હોય. સીધું શું કરવાનું હોય? બપોરે ભર બપોરે 3 વાગે પાણી તો કેવું હોવાનું? એ ઠંડુ જ હોય. એટલું જ ને, એને ફક્ત ભગવાનના ચરણનો સ્પર્શ નથી થયો. પછી એ ક્યાં આવી? સ્વર્ગમાંથી શંકર ભગવાનની જટામાં આવી. આમ વિષ્ણુ ભગવાનનો સ્પર્શ છે, શંકર ભગવાનનો સ્પર્શ છે. અને ભગીરથીના પ્રયત્નથી, તપશ્ચર્યાથી જે અહીંયા પૃથ્વી પર એનું આરોહણ થયું, અવતરણ થયું. જો યમુના રાણી છે. યમુના કોણ છે? રાણી છે. અલ્હાબાદ જઈએ, ત્રિવેણી સંગમ છે. દેવ પ્રયાગ, રુદ્ર પ્રયાગ. આ બધા તીર્થ સ્થાનો છે. પણ એ તીર્થ સ્થાનો પણ નાસ્તિક લોકોને કારણે એનો તીર્થનો સાર પણ જતો રહ્યો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મહાલોભ, તૃષ્ણા, વ્યાકુલ ચેતસઃ તેપી તિષ્ઠંતિ તપસી. આ તપશ્ચર્યા કરવા વાળા છે, પણ એ લોકોની મુશ્કેલી શું છે? કામ, ક્રોધ, મહાલોભ. સ્વામીજીની વાત કરતી હતી, પેલો નાસ્તિક ત્યાં હતો, સાધુ બનીને ગયેલો. એને કોઈ ગંગા પવિત્ર માનવા જ તૈયાર નહીં. છેવટે સ્વામીજી બધા નક્કી કર્યું કે આને સાથે કઈ કરવું પડે. કેમ? કે જે જાય બિચારા સામાન્ય જન જાય ને એ લોકોને પણ શું કે
આ તો પાણી છે, આમાં પવિત્રતા ક્યાં આવી? જો વિચાર, સ્વામીજી નું આશ્રમ છે ને બાજુમાં બીજો એક અખાડો છે. આ અખાડાના લોકો હોય ને મહાત્મા, એ જોરદાર હોય. એ અખાડામાં જે બાબા હતા ને એ સ્વામીજી પાસે આવ્યા અને સ્વાमीजी के ये नया साधु है ना सबको बहुत परेशान करता है. स्वामी जी के भले न रहे तो ये एनी रीते करे, આપણે नहीं 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 वो सबका दिमाग बगाड़ रहा. आप उनको बोल दो कि यहाँ से चला जाए. પેલી ધમકી જ આપે, જો આ સમજજો. એટલે પેલા ને સ્વામીજી કે સ્વામીજી તમે બહુ શાંત છો, દયાળુ છો ને એટલે બધાને ચલવી લો, પણ અમે આને ચલવી નથી લેવાની. એટલે એક કામ કરો, તમે એને એમ કહી દો તું ભાઈથી જતો રહે, નહીં તો એને હડકા પાછળ ઠેકાણે રહેવાના નથી. જો અખાડા વાળા અવાજ હોય સમજો. અને સ્વામીજી પેલા એક દિવસ બોલાવ્યું, ભાઈ તારે તીર્થમાં જ રહેવું છે ને, તું અહીંયાથી જા. તું અહીંયા રહેશે ને તો આ તું આ બોલ બોલ કરે છે ને. એટલે પછી પેલો સ્વામીજી સામે પાછો, आप तो वेदांत पढ़ रहे, आप तो बोल रहे सब मिथ्या है, तो गंगा भी तो मिथ्या है, उसमें पवित्रता कहाँ से आई? नास्तिका. સ્વામીજી પછી એને જેમ તેમ સમજાવ્યો કે આ પેલા બધા મહારાજ નો પિત્તો ગયેલો જ છે, મેં રોકી રાખેલા છે, જો ડેમ તૂટ્યો તો પછી શું થશે? તને ભેગો લેતા જશે. નાસ્તિકા. માં ગંગા છે, પવિત્ર છે. એટલું જ નહીં, આ બધા તપશ્ચર્યા કરવા વાળા કેવા છે? કામ ક્રોધ મહાલોભ. એ તપશ્ચર્યા શાના માટે કરે? વૈરાગ્ય માટે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે. જો સમજજો, બધા શું માને? આવી હું તપશ્ચર્યા કરું, આવા પ્રકારથી હું કરું, મને આવી સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ થાય. તો સિદ્ધિની ઈચ્છાથી એ તપશ્ચર્યા કરી રહ્યો. અને આવી તપશ્ચર્યા જયારે કરવામાં આવે ત્યારે એની સાથે સાથે ક્રોધ આવી જ જાય. આ સમજો, તપશ્ચર્યા આ પ્રકારથી જયારે કરવામાં આવે ત્યારે મગજ પર શું હોય? ક્રોધ સવાર થઈ જ જાય. મહાલોભ. પાતંજલિ યોગ જેને આપણે કહીએ, એમાં ધ્યાન પછી સમાધિની ચર્ચા છે. ત્યાં સમાધિની ચર્ચામાં બહુ સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવી છે. ત્યાં સવિકલ્પ સમાધિની ચર્ચા છે અને સવિકલ્પ સમાધિથી નિર્વિકલ્પ સમાધિની જે ચર્ચા છે ત્યાં બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ સમાધિ માટે સૌથી મોટું વિઘ્ન કયું? જા સમજ. પાછળ જે થતું એ થવા દો, આપણે તો ત્યાં બહુ સુંદર શબ્દ છે કે આ સમાધિ જયારે, એટલે ધ્યાનથી જયારે વ્યક્તિ સમાધિ તરફ જાય, જો આ કેમિકલ ફેક્ટરી જે લોકોની હોય ને, આ સુગર ફેક્ટરી હોય, એમાં પેલું બાય પ્રોડક્ટ હોય. તમે કઈ પણ કેમિકલ બનાવો એટલે એક બીજું કેમિકલ શું થવાનું? બાય પ્રોડક્ટ તરીકે નીકળવાનું. આ સુગર ફેક્ટરી હોય એટલે પેલું મોલાસીસ એમાંથી બાય પ્રોડક્ટ તરીકે શું થવાનું? નીકળવાનું જ છે. પેલું બગાસે એટલે શેરડીનો કૂચો શું થવાનો? નીકળવાનો જ છે. તો એક મુખ્ય પ્રોડક્ટ કહેવાય, એક મુખ્ય છે. પેલું બીજું શું છે? બાય પ્રોડક્ટ છે. તો ત્યાં એવું કે છે કે જ્યારે મનુષ્યનું મન ધ્યાનથી સમાધિ તરફ જ્યારે જતું હોય ત્યારે બાય પ્રોડક્ટ તરીકે આ સિદ્ધિઓ મળતી હોય છે. મુખ્ય નથી. ધ્યાનનું લક્ષ્ય કે સમાધિનું લક્ષ્ય સિદ્ધિ નથી. સિદ્ધિ શું છે? બાય પ્રોડક્ટ છે. એટલું જ નહીં, આ જે સિદ્ધિ છે એ સમાધિ માટે સૌથી મોટું વિઘ્ન છે. સૌથી મોટું જો વિઘ્ન હોય તો શું છે? આ સિદ્ધિ છે. પણ આજકાલ તો બધી તપશ્ચર્યા શાના માટે છે? સમાધિ માટે છે. અને આપણે નમસ્કાર કોને કરતા હોઈએ?
બહુ સિદ્ધ મહાત્મા. આમ બોલે એટલે થઈ જ જાય. ચમત્કાર ને શું કરીએ આપણે? જો વિચાર, સિદ્ધિની વાત આવે ને એટલે આપણે બધા નરમ પડી જઈએ. આપણને શું લાગે? બહુ સિદ્ધ મહાત્મા છે, અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરી, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી. પણ પાતંજલિ યોગમાં તો શું કે છે? આ સિદ્ધિ શું છે? વિઘ્ન છે. વિચાર. પણ આજકાલ લોકો તપશ્ચર્યા શાના માટે કરે? સમાધિ લગાવવા, નિર્વિકલ્પ સમાધિ માટે. સિદ્ધિની ઈચ્છાથી, સિદ્ધિના લોભથી આ બધી તપશ્ચર્યા કરનારા છે. અને એટલે કે છે આ તપશ્ચર્યાનો સાર પણ શું થઈ ગયો? નીકળી ગયો. તપશ્ચર્યા અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે છે, એને બદલે એને સિદ્ધિ માટે વાપરી રહ્યા છે. જો વિચાર, આ વેદાંત અને આ સિદ્ધિ બે સાથે જાય નહીં. આ સમજો. વેદાંત શું કે છે? અહીંયા જે કઈ છે એ બ્રહ્મ છે. એ જ્ઞાન છે કે માન્યતા છે? જ્ઞાન છે, હકીકત છે, વાસ્તવિકતા છે. ચમત્કાર કોને કહેવાય? આ વસ્તુ કે આ પ્રક્રિયા કેમ થઈ એનું કારણ તમને ખબર નથી. જો કારણ ખબર પડી જાય તો એ ચમત્કાર રહે? આવું કેમ બન્યું એની પાછળનું કારણ આપણને નથી ખબર, એટલે આપણા માટે એને શું કહેવાય? ચમત્કાર કહેવાય. અને જો કારણ ખબર પડી ગઈ તો પછી શું છે? એ ચમત્કાર રહેતો નથી. બરાબર? તો ચમત્કાર અજ્ઞાન કહેવાય કે જ્ઞાન કહેવાય? અને વેદાંતમાં અજ્ઞાન ની શું કરવાની હોય? નિવૃત્તિ. તો વેદાંત ના ચમત્કાર ભેગા જાય? જા સમજજો. ચમત્કાર ને વેદાંત બે ભેગા જાય નહીં. કારણ કે એક અજ્ઞાન જન્ય છે, બીજામાં જ્ઞાન છે. ચમત્કાર એટલે અજ્ઞાન, તમને ખબર નથી કેમ બન્યું, કારણ ખબર પડી જાય. પહેલાના જમાનામાં પેલો સૂર્યગ્રહણ થાય તો ખબર નથી. સૂર્યગ્રહણ થયું તો પૃથ્વી અને સૂર્યની વચ્ચે પેલો ચંદ્ર આવી ગયો, અમાસનો ચંદ્ર. અમાસનો ચંદ્ર એટલે દેખાતો હોય ને. એટલે આપણે શું માનતા હતા? આ ચમત્કાર થયો. હવે ખબર પડી ગઈ કે ઘટના શું છે, એ ઘટના કેમ બની આપણને ખબર પડી ગઈ. તો સૂર્યગ્રહણ ચમત્કાર છે. જ્યાં સુધી એની પાછળનું કારણ ખબર નહીં પડે ત્યાં સુધી જ એ ચમત્કાર છે. એક વાર કારણ ખબર પડી ગઈ પછી એ ચમત્કાર નથી, એ ઘટના બની જાય. તો સિદ્ધિ પણ શું છે? જ્ઞાન કે અજ્ઞાન? વિચારી જોજો. આ બધી ભગવાનની માયા છે. આ સમજજો. આ બધા વિકારો છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, તૃષ્ણા, વ્યાકુલ ચેતસ. એક બાજુ તપશ્ચર્યા કરે છે, બીજી બાજુ એનું ચિત્ત કેવું છે? તૃષ્ણા વ્યાકુલ. તૃષ્ણાથી, ઈચ્છાથી વ્યાકુળ થઈ ગયેલો છે. મારી આ ઈચ્છા પૂરી થાય, મને આની પ્રાપ્તિ થાય, મને તેની પ્રાપ્તિ થાય. એમ મન તો કેવું છે? જો ગીતામાં ભગવાન એ જ કહે કે આપણો શત્રુ એક જ છે, અને એ કોણ છે? આ કામ છે. અને એટલે કે છે કે આવા બધા પ્રયોજનને કારણે આ તપશ્ચર્યાનો સાર પણ શું થઈ ગયો? નિવૃત્ત થઈ ગયો. મનશ્ચ અજય લોભાત દંભાત પાખંડ સંશ્રયાત શાસ્ત્ર અનભ્યસનાત. જો વિચાર, બહુ સુંદર કે મનસઃ અજય. મન પર તો વિજય મેળવવાની વાત જ નથી. કોના મન પર વિજય છે? મન પર વિજય કોઈ મેળવ્યો? જો વિચાર, મન પર જેને વિજય મેળવ્યો ને એને સુખી દુખી થવાનું હોય જ નહીં. ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય એનું મન હંમેશા કેવું હોય? પ્રસન્ન જ હોય.
એટલે કે છે મનસઃ અજય, મન પર તો કોઈ પણ પ્રકારે વિજય મેળવ્યો નથી. લોભાત દંભાત, લોભને કારણે, દંભને કારણે, પાખંડને કારણે શાસ્ત્ર અનભ્યસનાત. જો આગળ પણ મેં વાત કરી, આજકાલ જેટલા પણ ધ્યાન ચાલી રહ્યા છે એ બધા ધ્યાનમાં એ લોકો કરે છે શું? શાસ્ત્રને તો એ લોકોએ શું કરી દીધું? બાયપાસ જ કરી દીધું. આજે ભાવનગર માંથી પસાર થવું હોય ને તો બહુ ટ્રાફિક લાગે એટલે પછી શું કરવામાં આવે? ફરતો રસ્તો બનાવવામાં આવે ને. એમ શાસ્ત્રને લોકોએ શું કરી દીધું? અનભ્યસના. જો સમજો, શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં જ આવતો નથી અને એને કારણે શું થયું? ધ્યાન યોગ ફલમ ગતમ. આ ધ્યાન યોગનું પણ જે ફળ છે એનો પણ શું થઈ ગયો? નાશ થઈ ગયો. ધ્યાન કેટલાય લોકો કરી રહ્યા, જો વિચારી જુઓ. ધ્યાનના કઈ કેટલાય શિબિરો થાય ને કઈ કેટલું બધું થાય, પણ આપણી હાલત કેવી છે? પેલા ચણા જેવી છે. આ સમજો, પેલો ચણો હોય ને, આ ચણો શેકે ને જયારે, ચણો જે શેકે ને એને જોવા જેવો, એને પેલી તાવી હોય ને આમ ગોળ હોય, એને કલેડી કહેવાય. એ ચણા એને કોઈ ઢાંકે નહીં, પણ ચણો ઉછળે ખરો, ફૂટે એટલે શું થાય? ઉછળે. પણ એને ખબર છે કે આ કલડીનો ચણો શું છે? ઉછળીને પાછો ક્યાં પડવાનો? એ કલડીમાં જ પડે. એમ ગમે એટલા ધ્યાન કરે, પાછો આવીને ક્યાં ઉભો રહી જાય? મહારાજ, મારા છોકરાને ત્યાં પારણું બંધાયું નથી, એટલે પણ તું ધ્યાન કરવા બેઠો ને એમાં ક્યાં આવ્યું? મહારાજ કઈક કરો. શું થયું ભાઈ? પ્રમોશન મળતું નથી એટલે મહારાજની શામાં વાપરીએ આપણે? સંસાર નાશ માટે વાપરીએ, સંસારની વૃદ્ધિ માટે વાપરીએ. એક બાજુ ધ્યાન કરતા હોય, જો વિચારી દો, ધ્યાન એટલે યમ નિયમ હોય ને, પછી મન એનું કેવું હોય? વૈરાગ્યવાન હોય. યમ નિયમ એટલે વૈરાગ્ય. એટલે શું કે છે? આવા બધા પાખંડી લોકો છે. હું તો બહુ સીધી ભાષામાં કહું અને કડક ભાષામાં કહું, મન પર વિજય નથી એવું કીધું ને. એનો શું થયો? જો બહાર જ એના ઘરમાં વ્યવસ્થા નથી, ચાલે ત્યારે 4 જગ્યાએ ઠોકર ખાય, અને કબાટમાંથી એક વસ્તુ કાઢે ને ત્યારે 4 વસ્તુ પાડીને આવે. આવો આ માણસ. અને એ તમને જો આવીને એમ કે મને ધ્યાન લાગી ગયું, એને ધ્યાન લાગે? ચાલવામાં ઠોકર ખાતો એનું મન શું છે? ધ્યાનમાં એકાગ્ર થવાનું. બોલવામાં 4 વાર ભૂલ કરતો ને એક ચેક લખે ને તમે 4 તો એને શું થતા હોય? જો વિચાર, નાની નાની વાતમાં જો કર્મમાં ભૂલ કરતા હોય તો પછી ધ્યાન એનું એકાગ્રતા એની કર્મમાં એકાગ્રતા નથી તો ધ્યાનમાં તો એકાગ્રતા ક્યાંથી આવવાની એની? ઘણા ને એવું થાય. જો વિચારો, અમારે એક ભાઈ છે, એ બજારમાં જાય ને એટલે પેલા બેન કે આટલું આટલું લેતા આવજો, એ ભૂલી જાય. કયું હોય શું થાય? ભૂલી જાય. એટલે હવે પેલા બેન શું કરે? લખીને આપે. જો સાંભળજો, બેન શું કે? હું તમને લખીને આપું, આટલું આટલું લેતા આવું. લખીને આપ્યા પછી 2 વસ્તુ ભૂલીને આવે. અમારે એક બેન છે, એમ તકલીફ એવી છે કે રસોઈ કરતા હોય ને એટલે કંઈક લેવા માટે ફ્રીજમાં જાય, ફ્રીજ ખોલે ને એટલે પછી યાદ કરે કે શું લેવા આવી. અને ધ્યાન લાગવાનું પોતાના મન પર શું છે? કોઈ વિજય જ નથી. શું જોઈએ છે, શું સાંભળીએ છે, શું ખાઈએ છે, કોની સાથે બેસીએ છે, વિચારી દો. આ ટીવી જુઓ ને, એ ટીવી શું કરે? તમારા મનને ભડકાવે. કેમ? કે એવા પ્રકારના ભોગ બતાવે ટીવીમાં. એ જોઈ જોઈને મનમાં શું થવાનું?
જે ભોગના સંસ્કાર પડેલા છે, સુષુપ્ત છે, એ ભોગના સંસ્કારને શું કરી આપે છે? એ જાગ્રત કરી આપે. વિચાર સમજવાનું. અને એટલે કે છે કે આવો પાખંડ છે. આ ધ્યાન પણ આજે શું થઈ ગયું? પાખંડ બની ગયો. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ તો છે જ નહીં. પાતંજલિ જો એમ નથી કહેતી ધ્યાન માટેના શાસ્ત્રો છે, આ સમજવાનું. શૈવ આગમ તમે જુઓ, પાતંજલિ યોગ જુઓ, હઠ યોગ જુઓ, આ બધામાં ધ્યાનની ચર્ચા છે. પણ આજે શાસ્ત્રનું કોણ અધ્યયન કરે છે? ધ્યાનના પણ પેકેજ બને. ધ્યાનના પણ શું બને? પેકેજ બને. પેકેજમાં કઈ હોય નહીં. જો સમજજો, 2-4 આસન હોય, 2-4 પ્રાણાયામ હોય. 2-4 આસન ને પ્રાણાયામ કરીએ એટલે ધ્યાન લાગી જવાનું. આસન ને પ્રાણાયામ ની વચ્ચે ધ્યાન પેલા બીજા 2 પગથિયા છે. પ્રત્યાહાર, ધારણ. પ્રત્યાહાર એટલે કે આ વિષયોના ભોગમાંથી જેની બુદ્ધિ પાછી, પ્રતિ એટલે પાછી આવી, વિષયોમાંથી જેની બુદ્ધિ પાછી આવી ગઈ. ધારણા એટલે કે એક જ દેશમાં એક જ સ્થાન પર મનને પકડી રાખવું. એટલે શું કીધું? મન પર વિજય નથી. લોભને કારણે લોકોને બતાવવા માટે પાખંડથી ધ્યાન કરનારા છે. અને એટલા માટે કળિયુગમાં ધ્યાન યોગનું ફળ પણ મળતું જ નથી. પંડિતા તું કલત્રેણ રમંતે મહિષા ઈવ. બોલે ને પછી કોઈ છોડે નહીં. આ સમજ, આ બોલ્યા છે ને મહિષા. મહિષા એટલે પાડો. મહિષા એટલે પાડો. ભેંસ હોય એટલે પાડો જેમ પેલો ભેંસ સાથે રમતો હોય ને, એમાં પંડિતો શું કરી રહ્યા છે? કલત્રેણ, પત્ની સાથે શું કરી રહ્યા છે? ભોગ કરી રહ્યા છે. કલત્રેણ રમંતે. જો વિચાર, પૂજ્ય સ્વામીજી પાસે બહુ વર્ષો પહેલા 2 એકદમ તેજસ્વી બાળકો આવેલા. માંડ 20 વર્ષના હતા એ લોકો, યુવાન. સ્વામીજીએ જોયું કે બહુ તેજસ્વી છે, બુદ્ધિશાળી છે અને વેદાંતમાં રુચિ છે. એટલે સ્વામીજી સાથે કોર્સ કર્યો. પણ સ્વામીજીએ જોયું કે બહુ બુદ્ધિશાળી છે, તો એમને હું કોઈ પંડિત પાસે મૂકું તો પંડિત પાસે રહીને એ લોકો આ શાસ્ત્રનું શું કરી શકે? સારી રીતે અધ્યયન કરી શકે. જો આ સાંભળજો, આ વાસ્તવિકતા કોણ છે. એટલે બંને જણને સ્વામીજીએ એક સ્થાન પર મૂક્યા. 1 વર્ષ પછી સ્વામીજી એ લોકોને જોયા. સ્વામીજી પોતાને શોખ લાગી ગયો. ભણ્યા તો ખરા, શાસ્ત્ર ભણ્યા, પણ સાથે સાથે ભોગે ભણીને આવ્યા. જો વિચારજો, સ્વામીજી વિચાર કરે કે મારી પાસે હતા ત્યારે તો કેવા ડાયા થઈને રહેતા હતા, વૈરાગ્યવાન હતા, અને કે આ પંડિત પાસે મૂક્યા. પંડિતાઈ તો આવી ગઈ એમની, પણ ભોગની પણ શું આવી ગઈ? પ્રધાનતા આવી ગઈ. સ્વામીજી વિચારમાં પડી ગયા. પૂજ્ય સ્વામીજી અત્યંત સંવેદનશીલ વ્યક્તિ છે, અત્યંત. એટલે પહેલો એમણે આરોપ પોતાના પર કર્યો. જો વિચાર, અરે રે, આ 2 છોકરાઓની જિંદગી મેં બગાડી. જો આ સ્વામીજી, વાંક એ લોકોને નહીં, સ્વામીજીને શું લાગ્યું? બહુ દુઃખ થયું કે આ છોકરાઓને, આવા સરસ કુમળા મનવાળા છોકરાઓને મેં આ પંડિત પાસે ભણવા માટે મૂક્યા, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવા મૂક્યા, અને બદલે શું થઈને આવ્યું? પછી સ્વામીજીને ખબર પડી કે આ બધા પંડિતો કેવા છે. શાસ્ત્ર તો એવા પંડિતો છે જેને આખા ભાષ્ય કંઠસ્થ છે. આપણે તો 700 શ્લોક ગીતા મોડે કરવાની ફાંફા પડી જાય. ગીતાના આખા ભાષ્ય કંઠસ્થ છે એવા પંડિતો છે આપણા ભારત. પણ એ લોકોનું જીવન જોઈએ તો કેવું છે? કલત્રેણ રમંતે, ભોગમાં પડેલા. એટલે કે છે આવા પંડિતો ઘણા છે,
પણ બધા પડેલા છે આ ભોગમાં. પત્નીને આસક્તિ, પુત્રની આસક્તિ, ધનની આસક્તિ, ઘરની આસક્તિ, અને એને કારણે શું થયું? પુત્રસ્ય ઉત્પાદને દક્ષા. એ બધા દક્ષ, કુશળ શામાં છે? પુત્ર ઉત્પન્ન કરવામાં દક્ષ છે. આ દક્ષા મુક્ત સાધને. આ પંડિત તો છે, પુત્ર ઉત્પન્ન કરવામાં હોશિયાર છે. મુક્તિ સાધનમાં એ લોકોને મોક્ષમાં કોઈ રુચિ જ નથી. જો વિચારી, આખું ને આખું ગીતાનું શાંકર ભાષ્ય કંઠસ્થ હોય, પણ એને મોક્ષમાં જો રુચિ નહીં હોય, તો એ ભાષ્ય કંઠસ્થ કરવાનો કોઈ હેતુ છે? અમે લોકો માંડુક્ય કારિકા સ્વામીજી પાસે ભણતા હતા. માંડુક્ય કારિકાના શબ્દો અઘરા છે. એટલે હું સોચતી હતી કે ક્યાંકથી કઈક ગુજરાતી અનુવાદ વાળું મળી જાય તો સારું પડે આપણને. એટલે મને ખબર પડી કે આ એક જગ્યા છે જ્યાં ઘડી આ મળી શકે. પછી મને ખબર પડી કે એક ભાઈ છે જેણે માંડુક્ય કારિકા પર પીએચડી કરેલી. જ્યાં સાંભળજો. એટલે મને એમ થયું માંડુક્ય કારિકા પર પીએચડી કરી હોય. આજે 25 વર્ષ પહેલાની હું વાત કરું. એટલે આપણા મનમાં તો શું આવે કે કેવા મહાન હશે, કેવું એમનું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હશે. એટલે મને ક્યાંકથી એ પેલું એક પુસ્તક કોકની પાસેથી મળ્યું, એમાં પેલો ફોન નંબર મળ્યો. એટલે મને એમ થયું ચાલો અરવિંદભાઈ સાથે હું ફોન પર વાત કરું અને એમને કહું કે હું આ રીતે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરું છું, તમારી આ માંડુક્ય કારિકાની ગુજરાતી મારી પાસે જોઈએ છે, કેટલી કિંમત છે પૂછી લઉં ને એડ્રેસ પૂછી લઉં, જો સમજજો. એટલે મેં ફોન કર્યો. એટલે મેં ફોન પકડ્યો, પેલા બેને ફોન લીધો. એટલે મેં કહું અરવિંદભાઈ છે? કે હા છે ને. એટલે હમણાં અરવિંદભાઈ ફોન આવ્યો. એમણે જે રીતે વાત શરૂ કરી ને, મારો બધો ભ્રમ શું થઈ ગયો? ધોવાઈ ગયો. બોલો, કોણ બોલો? હા, હું આ બ્રહ્મચારીણી બોલું છું. હવે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ છીએ ને, તમારી માંડુક્ય કારિકાની ગુજરાતી જે છે, તમારે પીએચડી કરી એ પુસ્તક હું શોધું છું, મને બજારમાં મળતું. એ કેદારનું પૂરું થઈ ગયું, એ મળવાનું નથી તમને. જો વિચાર, કોઈ તમને સામેથી ફોન કરે છે, પૂછી રહ્યા છે તમારી કારિકા માટે. આવો જવાબ સાંભળે એટલે આપણા મનમાં પછી શું આવે? માંડુક્ય કારિકા પર પીએચડી કરી, અદક્ષા મુક્તિ સાધને. મુક્તિ સાધનમાં બધા કેવા છે? કુશળ નથી. આ કેટલાય લોકો, એક બેન છે હમણાં બ્રહ્મસૂત્ર પર પીએચડી કરી. વિચાર, બ્રહ્મસૂત્ર પર પીએચડી કરી. એમને હું મળવા ગઈ. બેન બહુ સારા છે, સીધા સાદા, એમાં અહંકાર નથી એમના. એમણે બહુ સ્પષ્ટ શબ્દમાં મને કીધું કે સ્વામીજી, તમે તો આ વૈરાગ્ય કરી અને આ મોક્ષ માટે કરો, અમે તો આ ખાલી પીએચડી કરવા ને અમારી નોકરીમાં પ્રમોશન કરવા બ્રહ્મસૂત્ર પર પીએચડી લખીએ. જો વિચાર. હા, અદક્ષા મુક્તિ સાધને બ્રહ્મસૂત્ર પર પીએચડી કરી, પણ મોક્ષમાં કોઈ રુચિ છે જ. આમ શાસ્ત્રનો ઉપયોગ પણ શાના માટે? મોક્ષ સાધન છે ને. પીએચડી માં પીએચડી મળે તો પેલા સંસ્કૃત ડિપાર્ટમેન્ટમાં શું બની શકાય? હેડ બની જવાય. આમ ભોગ સંસારમાં વૈરાગ્ય થતો નથી અને મોક્ષના સાધનમાં પણ કોઈ રુચિ નથી. નહીં વૈષ્ણવતા કુત્ર સંપ્રદાય પુરસ્સરા. એટલું જ નહીં, બહુ સુંદર કે વૈષ્ણવતા પણ ક્યાં રહી છે? રહી છે વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પડાઈ જાય. આપણે રસ્તા પર એક્સિડન્ટ થાય ને તોય શું કરતા હોઈએ? એ કોણ એ માથાકૂટમાં પડતું? ચાલ ને. બીજાની પીડાને કેમ સમજવી, બીજાના દુઃખને કેમ સમજવું? આજે આપણે શું થયું? એટલે કે છે આ વૈષ્ણવતા પણ રહી. એટલું જ નહીં, ન સંપ્રદાય પુરસ્સરા. આ વૈષ્ણવ, જો આ સમજો, જ્ઞાન એટલે ભક્તિ હોય કે જ્ઞાન હોય, સંપ્રદાય છે જ. આ સમજવાનું.
સંપ્રદાય વગર આ જ્ઞાન કે ભક્તિ શક્ય જ નથી. નરસિંહ મહેતાને પણ શ્રી કૃષ્ણને લીલાના દર્શન કરવા હતા. જો વિચાર, ભક્તિના ગુરુ હોય કે જ્ઞાનના ગુરુ હોય, છેવટે પ્રથમ ગુરુ તો શંકર ભગવાન. પ્રથમ ગુરુ તો કોણ છે? શંકર ભગવાન. નરસિંહ મહેતાને જયારે શ્રી કૃષ્ણ લીલાના દર્શન કરવા હતા ત્યારે સાધુ મહાત્માએ શું કીધું? શંકર ભગવાને પ્રસન્ન કરો, એ તમને કૃષ્ણ લીલાના દર્શન કરાવે. સંપ્રદાય પુરુષ સંપ્રદાય છે, ભક્તિનો સંપ્રદાય છે, જ્ઞાનનો સંપ્રદાય છે. શું કે છે અહીંયા? પુત્ર સંપ્રદાય પુરુષ. આ કયો સંપ્રદાય રહ્યો? કોણ ગુરુ? હું જ ગુરુ. આજકાલ બધા શું છે? સ્વયંભૂ ગુરુ છે. હમણાં વર્ષ 2 વર્ષ પર બહુ મોટો ઝઘડો પેપરમાં આવે છે. એક મહાત્મા એમણે નક્કી કર્યું કે હું આ પ્રકારે મંત્ર આપીશ. એટલે જેટલા વૈષ્ણવ હતા ને બધા વૈષ્ણવે એમને વિરોધ કર્યો. જો વિચાર, ભગવાનના નામ માટે ને મંત્ર દીક્ષામાં આપણે શું કરીએ છીએ? ઝઘડા કરીએ. એમાંય ઝઘડા, આશ્રમમાં ઝઘડા. પછી વૈષ્ણવતા, ઈશ્વર ચિંતન, ઈશ્વરનું કીર્તન કરવું, આ બધી વસ્તુ તો શું થઈ ગઈ? રહી જ નથી. નહીં વૈષ્ણવતા કુત્ર સંપ્રદાય પુરસ્તરા એવં પ્રલયતામ પ્રાપ્ત વસ્તુ સાર સ્થલે સ્થલે. આમ દરેક સ્થળ પર જોઈએ વસ્તુઓનો સાર શું છે? પ્રલય પામી ગયો, નાશ પામી ગયો છે. આ કળિયુગ છે. અયમ તુ યુગ ધર્મ હિ વર્તતે કસ્ય દૂષણમ. કે આમાં કોનો દૂષણ જોવું? જો વિચારીશું, નારદજી શું કે છે? આમાં કોનો દોષ જોવો? કેમ? યુગ ધર્મ વર્તતે. આ યુગ ધર્મ, આ કળિયુગ નો ધર્મ છે, કાળ ધર્મ છે. જો સમજજો, આ કાળનો ધર્મ છે. કાળને કોઈ અટકાવી શકે એમ છે જ નહીં. કાળને કોઈ અટકાવી શકે ને. કળિયુગે એ જ કીધું પરીક્ષિતને કે પરીક્ષિત તું મને મારી નાખીશ, પણ આ તો ભગવાનનું કાળ ચક્ર છે. તું કાળ ચક્રને અટકાવશે કેવી રીતે? સતયુગ હોય, ત્રેતાયુગ હોય, દ્વાપર યુગ હોય, કળિયુગ હોય. કળિયુગ એ શું છે? ભગવાનનો કાળ ચક્ર છે. કાળ ચક્રને કોઈ અટકાવી શકે નહીં. અને અટકાવીને કેટલું અટકાવશે? કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુ. એટલે કે છે આ યુગ ધર્મ છે. નારદજી કે છે આ તો યુગ ધર્મ છે, અને આ પ્રકારે જ એનું ધર્મ હોવાથી કોઈનો દોષ જોવાની જરૂર નથી. અતસ્તુ પુંડરીકાક્ષ સહતે નિકટે સ્થિત. અને એટલા માટે આ પુંડરીકાક્ષ જે છે વિષ્ણુ ભગવાન પણ નિકટ સ્થિતે, બહુ નજીકથી છે, સર્વવ્યાપી પરમાત્મા છે. એ પણ શું કરી રહ્યા છે? આ કળિયુગના ધર્મને સહન કરી રહ્યા છે, કારણ કે કાળ ધર્મ છે. જો વિચાર, જયારે ભગવાને પોતાના લીલાને સંકેલવાનો વિચાર કર્યો, આપણને તો અહીંયા ખબર છે પ્રભાસ પાટણમાં શું થયું? પ્રભાસમાં ભગવાનના પગ પર શું વાગ્યું? તીર લાગ્યું. ભગવાને નક્કી કર્યું હવે હું મારી લીલા સંકેલી લઈશ. ઉદ્ધવજી ત્યાં પહોંચી ગયા. બાકીના બધા યાદવો તો શું થયા હતા? અંદર અંદર લડીને મરી ગયા હતા. એક ઉદ્ધવજી બાકી હતા, એક શ્રી કૃષ્ણ બાકી હતા. ઉદ્ધવજી શ્રી કૃષ્ણ પાસે પહોંચી જઈને કે છે ભગવાન તમે પણ અહીંયાથી જતા રહેશો, તમારા વગર હું કેમ જીવી શકીશ? ત્યારે ભગવાને શું કીધું? ઉદ્ધવ, મેં જન્મ ધારણ કર્યો તો મારે પણ આ દેહ શું કરવાનો છે? છોડવાનો. આ કાળ ધર્મ છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. પણ ભગવાનનું મૃત્યુ નહીં કહેવાય, સમજવાનું. ભગવાને પોતાની લીલા સંકેલી લીધી. એટલે ઉદ્ધવને શું કીધું કે ઉદ્ધવ, આ કાળને કોઈ અટકાવી શકે નહીં. કાળ ધર્મ પ્રમાણે જે કરવાનું છે થશે. મારે મારી લીલા સંકેલી લેવાની છે, તો હવે હું મારી લીલા સંકેલી જ લઈશ. તું એને અટકાવી શકે નહીં, હું પણ એને અટકાવી શકું એમ છે જ ને. આમ ભગવાન નજીક જ છે, સર્વવ્યાપી પરમાત્મા છે, છતાં ભગવાન પણ શું કરી રહ્યા છે? આ કળિયુગ ધર્મને સહન કરી રહ્યા છે.
જા સમજો. આ સાંભળીને આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આવું સાંભળે એટલે પછી રાતના આપણા મનમાં શું આવે? આજે સ્વામીને જે કીધું, કોઈ પદાર્થનો સાર નથી, તપશ્ચર્યાનો સાર નથી, કથાનો સાર નથી, પંડિતોમાં ભોગ છે, એટલે રાત્રે આપણને ઊંઘ નહીં આવે. તકલીફ શું થાય? એટલે સુરતી કે છે, ઇતિ તદ્વચનમ શ્રુત્વા વિસ્મયમ પરમમ ગતા ભક્તિ રૂચે વચઃ ભૂયઃ શ્રૂયતામ તત્સૌનક. હે શૌનક સાંભળો. આવું સાંભળ્યા પછી ભક્તિ પોતે પણ બોલી. શું બોલે? સુરેશ્વર ત્વમ હિ ધન્યોસી મદ્ભાગ્યેન સમાગતઃ. હે સુરેશ્વર, હે ઋષિ, હે દેવર્ષિ, તમારા દર્શનથી હું શું છે? ભાગ્યવાન છું. હું ધન્ય થઈ ગઈ કે મને તમારા દર્શન થયા. સાધુ નામ દર્શનમ લોકે સર્વ સિદ્ધિ કરમ પરમ. શંકરાચાર્યજી પણ એ જ કે કળિયુગ ગમે તે હોય એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, કાળ ગમે તે હોય એનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. સત્સંગત્વે નિસંગત્વ એક જ ઉપાય છે. આ કળિયુગ થી બચવું હોય તો ઉપાય એક જ છે કે સતત આપણે શું કરતા રહીએ? સત્સંગ કરતા, સાધુનો સંગ કરતા રહીએ તો આ કળિયુગ પણ આપણને હેરાન કરી શકે નહીં. જો વિચાર, સત્સંગ વગર શક્ય જ નથી. એટલે કે છે જયતિ જગતિ માયામ યસ્ય કાયાધવસ્તે વચનઃ રચનમ એકમ કેવલમ ચ કલસ્ય ધ્રુવપદમ અપી યાતઃ. તો કે માયાનો ખેલ તો તમે જુઓ કેવો છે, કે માયાનો ખેલ એવો છે કે કોઈ એને કરી શકતું નથી, એને સમજી શકતું નથી. પણ માયા પર જો વિજય મેળવવો હોય તો ઉપાય એક જ છે. કયો ઉપાય છે? કે આ પરમાત્માનું સ્મરણ કરતા રહીએ, સાધુ સાથે સત્સંગ કરતા રહીએ. કેમ? ધ્રુવપદમ અપી યાતઃ યત કૃપાતઃ ધ્રુવઃ. ધ્રુવ કેવડો હતો? કુમાર, 6 વર્ષનો, 5 વર્ષનો હતો. પણ ઈશ્વરની કૃપા થઈ, નારદજીનો સંગ થયો, નારદજી એને મંત્ર આપ્યો, એને તપશ્ચર્યા કરી, એને પણ ભગવાનના દર્શન થયા. કયાદ જાગે છે. કયાદવ એટલે પ્રહલાદ. પ્રહલાદ પણ શું છે? નારદજીનો સંગ થયો, ગર્ભથી જ એને તો સાના સંસ્કાર હતા? રાક્ષસ પુત્ર હતો. સમજો, રાક્ષસ પુત્ર હતો પ્રહલાદ, છતાં પણ નારદનો સંગ થયો. જયારે એની માતાના ગર્ભમાં હતો ત્યારે જ નારદનો સંગ થઈ ગયો. માતાજી નારાયણનું નામ લેતી હતી તો એ પ્રહલાદને પણ ભગવાને શું કર્યું? પ્રહલાદ માટે ભગવાને નૃસિંહ અવતાર ધારણ કર્યો. એટલે કે છે આ માયા જે આ જગતમાં જે માયા જે છે, વચનમ એક, ઉપદેશ એક જ ગ્રહણ કરવાનો છે કે ઈશ્વરનું ચિંતન કરતા રહીએ અને સત્સંગ કરતા રહીએ. સકલ કુશલ પાત્રમ બ્રહ્મપુત્રમ નતાસ્મિ. હે નારદજી, બ્રહ્મપુત્ર, હે નારદજી, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. તમારા સાનિધ્યથી ધ્રુવને ધ્રુવ પદની પ્રાપ્તિ થઈ, પ્રહલાદને નારાયણની પ્રાપ્તિ થઈ. તમે મને મળ્યા, હું પણ ધન્ય છું કે તમે મને મળ્યા અને મને શાંતિનો અનુભવ થયો. ભલે કળિયુગનો આવો સ્વભાવ છે છતાં પણ જ્યાં સત્સંગ છે, આગળ આવશે યમરાજ પણ કે છે, યમરાજ એમના યમદૂતોને કે છે કે જ્યાં ભાગવતની કથા થતી હોય ત્યાં તમારો પ્રવેશ થતો નથી, ત્યાં જવાની હિંમત પણ કરવાની. જો અજામિલ પુત્રને નારાયણ નારાયણ કરીને બોલાવતો હતો, પણ એને પણ શું મળ્યું? વૈકુંઠ પદ મળી ગયું. વિચાર, આમ ભલે કળિયુગમાં બધી વસ્તુઓનો સાર રહ્યો નથી, પણ છતાં પણ પરમાત્માનું નામ લઈએ, સત્સંગ કરતા રહીએ તો આ કળિયુગનો આપણા મન પર પ્રભાવ પડતો નથી. પણ જ્યાં સત્સંગથી તમારું મન હટ્યું, પરમાત્માના નામ પરથી તમારું મન હટ્યું, અને આ કળિયુગ શું કરવાનું? પકડવાનું જ છે. જો વિચાર, સત્સંગત્વે નિસંગત્વમ.
નિસંગત્વે નિર્મોહત્વ. સત્સંગ કરીશું તો આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય. તો કેમ સત્સંગથી કેમ વૈરાગ્ય થાય? હું હંમેશા એટલે કહું, જેની પાસે જે હોય ને એ આપે. મારે ધનની કમાણી કરતા શીખવું હોય તો મારે કોની પાસે જવાનું? ચાની લારી પાસે. જે ધનની કમાણી કરતો હોય એવા પાસે હું રહું અને શીખું. મારે પ્રોફેસર બનવું હોય તો પછી કોનો સંગ કરવાનો? પ્રોફેસર. મારે વૈરાગ્ય કરવો છે તો કોની પાસે જવાનું? જે વૈરાગ્યવાન છે એની પાસે બેસીએ તો આપણને પણ વૈરાગ્ય થાય. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સત્સંગ કરતા રહીએ, વૈરાગ્યવાન પાસે બેસીએ તો આપણા મનમાં પણ વૈરાગ્ય આવે. અને વૈરાગ્ય આવશે નિર્મોહત્વમ. આ જગતમાં જે ભોગ બુદ્ધિ છે, સુખ બુદ્ધિ છે, જો વિચારો, આ જગત તમને દુઃખી નથી કરતું, આ મોહ તમને દુઃખી કરે. મોહ એટલે કે જે જ્યાં નથી ને ત્યાં આપણે મૂકી દઈએ. મોહ એટલે શું છે? જે જ્યાં નથી ત્યાં આપણે જોઈએ. આપણને શું લાગે? આ જગતમાં સુખ દેખાઈ રહ્યું છે, કેરીમાં સુખ દેખાય, ભજીયામાં સુખ દેખાય, મરચામાં સુખ દેખાય, છે જ નહીં. અમારે તો મરચા વગર ચાલે જ નહીં. આમાં તો આવું મોડું મોડું ખાવાનું, આવું ફિક્કું ખાવાનું. નહીં ખાતા ને એને આપણે ખાતા કરીએ. એ 3 મહિના તમે સૌરાષ્ટ્રમાં રહો, તમે શું છે? મરચા ખાતા થઈ જાય. સંસારી લોકો ભોગ કરતા જ શીખવે, કારણ કે એમની કુશળતા ક્યાં ગળી છે? ભોગમાં કુશળતા. ભોગી સાથે રહીએ તો ભોગ જ શીખાય, આ સમજવાનું. પણ વૈરાગ્યવાન સાથે રહીએ તો વૈરાગ્ય શીખાય. કળિયુગ થી બચવું હોય ને તો આ વૈરાગ્ય એક જ સાધન છે, આ સમજ. જેટલું વૈરાગ્ય કરીએ ને એટલું આ કળિયુગની કોઈ અસર થાય જ નહીં. આગળ મેં કીધું એમ, આ કાળ બધું સરકી જ રહ્યું છે, છૂટી જ રહ્યું. છૂટી જાય ને તો દુઃખ લાગે, પણ છોડી દઈએ તો આનંદ થાય. છોડવામાં આનંદ છે, છૂટી જાય તો શું છે? દુઃખ છે. છોડી દઈએ. જો વિચાર, આ ધ્રુવ પદ મળ્યું ધ્રુવ ને, જો વિચારજો, ધ્રુવ ને પણ ધ્રુવ પદ મળ્યું, એને પણ એ જ ઈચ્છા હતી. પરમાત્માના દર્શન થયા, પરમાત્મા એને ધ્રુવ પદ આપ્યું. નારદજી એકવાર ફરતા ફરતા ધ્રુવ પદ ને ત્યાં ઘડી ધ્રુવ લોકમાં પહોંચી ગયા. અને નારદજીને એમ કે ધ્રુવ લોકમાં ધ્રુવજી તો શું છે? મજા કરતા હશે. ધ્રુવજી પેલા દુઃખી થઈને બેઠા હતા. ધ્રુવ લોકમાં ધ્રુવજી પણ શું છે? દુઃખી થઈને બેઠા છે. એટલે નારદજી વિચારે કે ધ્રુવજી શું થયું? કેમ આટલા બધા દુઃખી થઈ ગયા? આ તમને ધ્રુવ પદ મળી ગયું? કે એ વાત તો સાચી નારદજી, કે ભગવાને મને ધ્રુવ પદ આપ્યું. જો વિચાર. પણ સર્વ આનંદના સાર સ્વરૂપ, પરમાનંદ સ્વરૂપ સાક્ષાત નારાયણ મારી સામે આવ્યા તો નારાયણને માગવાને બદલે આ ધ્રુવ પદ માગી લીધું. એટલે હું પસ્તાઈ રહ્યો છું. દુઃખી કેમ છું? કે પસ્તાવો થયો. સાક્ષાત ભગવાન મારી સામે આવ્યા, એ ભગવાનને માગવાને બદલે શું માગી લીધું મેં? ધ્રુવ પદ. આમ ભગવાનને પણ આપણે શું બનાવીએ? 2 પ્રકારની ભક્તિ આવે, સમજજો. એક ભક્તિને સાધન ભક્તિ કહેવાય. એક ભક્તિ શું કહેવાય? સાધન. સાધન ભક્તિ એટલે કે ભગવાનને આપણે સાધન બનાવીએ અને આપણી ઈચ્છાની શું કરીએ? પૂર્તિ કરીએ. ભગવાનમાં કઈ રુચિ નથી. આર્ત છે, અર્થાર્થી છે, એને ભગવાનમાં રુચિ છે? એને ભગવાનમાં કોઈ રુચિ નથી. એને તો ભગવાન પાસે શું કરવું છે? પોતાની ઈચ્છાની પૂર્તિ કરવી છે, પોતાને દુઃખમાંથી છૂટવું છે. આમ એને ભગવાનમાં રુચિ નથી. જો વિચાર, આમ ભગવાનને આપણે સાધન બનાવી દીધા. આની બાધા રાખીએ, પેલાની બાધા રાખીએ, આ બાધા. જો વિચાર, ભગવાન આપણા માટે કોણ છે? સાધ્ય છે, લક્ષ્ય છે. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય પરમાત્મા નથી. પરમાત્મા તો આપણા જીવનનું શું છે? સાધન છે.
અને ધ્રુવજી કે છે આ ભગવાને સાધન બનાવી દીધા, ધ્રુવપદ મેં પ્રાપ્ત કરી લીધું. હા, આમ હું પસ્તાઈ રહ્યો. જો વિચાર, એકવાર બે તપસ્વીઓ તપશ્ચર્યા કરતા, વર્ષોથી તપશ્ચર્યા કરતા હતા જંગલમાં. નારદજી ત્યાંથી પસાર થયા, નારાયણ 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 નારાયણ. એટલે બંને તપસ્વીએ જોયું કે નારદજી આવ્યા. એટલે પૂછ્યું કે નારદજી કઈ બાજુ જાઓ છો? કે હું તો વૈકુંઠ લોક જાઉં છું. ક્યાં જાઉં છું? વૈકુંઠ. તો કે નારદજી એક કામ કરજો, જરાક નારાયણ ભગવાનને પૂછી આવજો કે અમને દર્શન ક્યારે આપશે. હે દેવી, નારદજી કે સારું. નારદજી પાછા આવ્યા થોડા વખત પછી. એટલે પેલા એક મહાત્માએ પૂછ્યું, નારદજી શું કીધું ભગવાને? હવે પેલો પીપળા ઝાડ નીચે બેઠો, પેલો બીજો હતો ને આંબલી ઝાડ નીચે બેઠો. એટલે કે તમારા બંનેને જવાબ તો એક જ છે કે. એટલે શું કીધું? પેલાને કીધું કે જો આ તું પીપળા ઝાડ નીચે બેઠો, ભગવાન એવું કીધું કે આ ઝાડને જેટલા પાન છે ને એટલા જન્મ પછી ભગવાન તને શું કરશે? દર્શન આપશે. એટલે પેલા એ વિચાર્યું કે આટલા બધા જન્મ પછી દર્શન આપવાનું છે તો અત્યારે તપશ્ચર્યા કરવાની જરૂર શું? એટલે ઉઠીને ચાલવા માંડ્યું. તો બીજાને કીધું કે આ આંબલી ઝાડ પર જેટલા પાન છે ને એટલા જન્મ પછી તને ભગવાન શું કરશે? એટલે ભગવાન તને દર્શન આપશે. જો આ સામે હવે એને શું પકડ્યું? પેલા એ પાન પકડ્યા, પણ આને શું પકડ્યું? ભગવાન મને દર્શન આપશે. એટલો બધો ભાવ વિભોર થઈ ગયો. ભગવાને તમને એવું કીધું દર્શન મને આપશે? કે હા, ભગવાન ચોક્કસ તમને દર્શન આપશે. ભગવાને મને કીધું ને, અને ભગવાન કે એટલે ના તો પડાય ને. ભગવાનનું વચન તો કેવું છે? સત્ય વચન છે. ભગવાને કીધું તમને દર્શન આપશે, એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો કે ભગવાને કીધું મને દર્શન આપશે. એવો ભાવ વિભોર થઈ ગયો. ભગવાને ત્યાં ને ત્યાં શું કરવું પડ્યું? દર્શન આપ્યા. આમ તમારી ભાવના કેવી છે? આપણો ભાવ હોય તો ભગવાન આપણી સામે આવી જાય, છૂટકો છે ને. સુરદાસજી ને ભગવાન શું કરતા? સુરદાસે જોયું કે આંખ બધું આ જગત જો કરે છે ને, ભગવાનમાં જવાને બદલે સંસારમાં જાય છે. સુરદાસજી આંખને શું કરી દીધી? ફોડી નાખી. એટલે પછી મંદિરમાં જઈને લાલા બધા ભજન બનાવે, રોજ એ ભગવાનને પદ બનાવે, અને ભગવાને જેવા પ્રકારનો શણગાર કર્યો હોય એવા પદ બનાવતા. ભગવાને કેવો ભોગ ધરાવ્યો. એટલે પેલા પૂજારીઓ બધા હતા ને, એ લોકોના મનમાં એમ આવ્યું આ કોઈ જઈને કહી આવતું હશે કે આજે શું પહેરાવ્યું, શું ખવડાવ્યું. એટલે એના આધારે પછી સુરદાસજી શું કરે? ભજન બનાવે. એટલે એક દિવસ નક્કી કર્યું તો ભગવાને કઈ વસ્ત્ર જ નહીં પહેર્યા. ભગવાન શું કર્યું? વસ્ત્ર જ નહીં. લાલા શું કર્યો? એમ જ. અને પછી પડદો ખોલ્યો અને સુરદાસજી ત્યાં બેઠા હતા. ભગવાન શું યાર કમાલ નો છે કે આજે તો તને નાગો જોવાનો મળ્યો. ભગવાન પેલો પૂજારી વિચારે કે આને કેમ ખબર પડી ગઈ કે આ નાગુડો પુગડો બેઠો? હે, જો વિચાર, સુરદાસજી પોતાની આંખ નથી, પણ શું હતી? ઈશ્વરની આંખ. ખાડામાં પડી ગયા તો ત્યાં બેઠા બેઠા શું કરતા હતા? ભજન કરતા હતા. જો એટલા માટે ભજન કરવું હોય ને તો પછી ગમે ત્યાં થઈ શકે. ભજન કરવું હોય તો પછી બધે જ થાય. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને, નાચવાના નહીં તો શું છે? આંગળી વાંકી. સુરદાસજી ખાડામાં પડે તો ખાડામાં બેઠા બેઠા શું કરતા હતા? ભજન જ કરતા હતા. ભગવાને જવું પડ્યું છોડાવવા. અને ભગવાને કીધું લાવો તમારો હાથ. અવાજ સાંભળીને જ ખબર પડી ગઈ આવો મધુર અવાજ તો મારો લાલાનો જ હોય. આવો મીઠો અવાજ બીજો કોનો હોય? અને જ્યાં હાથનો સ્પર્શ થયો એ કોમળ પુષ્પની પાંદડી સમાન કોમળ હાથનો સ્પર્શ થયો. સુરદાસજી સમજી ગયા કે આ મારો લાલો જ છે. બહાર નીકળ્યા. જ્યાં બહાર નીકળ્યા ને પેલો લાલો શું થયો? જતો રહ્યો. ત્યારે સુરદાસજીએ ભગવાને ચેલેન્જ કર્યા. ભગવાન હાથ છોડાવીને તો ગયા, મારા હૃદયમાંથી જાવ ને તો તમને સાચા ભગવાન કહું.
ઈશ્વર ચિંતન કરવું હોય ને તો કોઈ વિશેષ અવસ્થા કે વિશેષ સમય નથી. કળિયુગમાં જો આપણે આ બધાથી બચવું હોય તો પરમાત્માનું કીર્તન કરીએ, પરમાત્માનું નામ લેતા રહીએ, સત્સંગ કરતા રહીએ. એટલે ભક્તિ શું કે છે કે હે દેવર્ષિ, તમારા દર્શન થયા, હું તમને નમસ્કાર કરું છું. આ ભગવાનની કૃપા બહુ અદ્ભુત છે. કળિયુગ હોય કે સતયુગ હોય, ઈશ્વરની કૃપા હોય ને તો જ શક્ય. જો આ એક વસ્તુ યાદ રાખજો, ઈશ્વરની કૃપા મહત્વની. પણ ઈશ્વર એમ કૃપા કરશે? જો આપણે સવારના પોરમાં આપણે બજાર હોય ને, અહીંયા ખબર ને ભાવનગરમાં કેવું, તો સવારે દુકાન ખોલે ને એટલે પેલા ફરસાણ વાળો હોય ને બધાને ત્યાં પડીકા મૂકી જાય છે જ ને. કેમ? પેલા કોઈ ત્યાં ફાફડા મૂકી જાય ને કોઈ ત્યાં ગાંઠિયા મૂકી જાય ને કોઈ ત્યાં જલેબી મૂકી જાય. આ બધા દુકાન વાળાએ કઈ રાખેલું એ પ્રમાણે પેલો શું કરી જાય, પેલા પડીકા આપી જાય. એમ ભગવાન અનુગ્રહના પડીકા વેચે છે? ઈશ્વર અનુગ્રહ ક્યારે કરે? જો વિચાર, ઈશ્વરને અનુગ્રહ કરવાનો સમય છે, ઈશ્વરને અનુગ્રહ કરવાની પરિસ્થિતિ છે, અનુગ્રહ કરવાની શરત છે. ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થઈ જ રહ્યો છે. જા સમજ, મગજમાંથી એટલું કાઢી નાખો, ઈશ્વરનો અનુગ્રહ થતો નથી એવું છે જ નહીં. ઈશ્વર સતત અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો છે. પણ ઈશ્વરના અનુગ્રહને પાત્ર બનવું પડે. કૃપાને શું છે? પાત્ર. ધ્રુવ એ કૃપાને પાત્ર બન્યો, પ્રહલાદ એ કૃપાને પાત્ર બન્યો. એક છોકરો નવી નોકરી મળી ને તો પેલા બાજુના શહેરમાં ગયો રેવા, નવી નોકરી. આપડે ઠંડી પડતી હતી, આપણો નવો પેલો એક રૂમ પેલો ભાડે રાખીને રહેતો હતો. પછી એને એમ થયું લાવ જરા તાપણું કરું તો જરા ઠંડી ઓછી થાય. બાજુમાં પેલા બીજા બા રહેતા હતા, એટલે જઈને કે બા થોડાક દેવતા આપો ને. જા સમજ, આપડે જુવાન ત્યાં કહેવાય દેવતા લેવા. દેવતા એટલે પેલા સળગેલા કોલસા. એ બા થોડા દેવતા આપો ને. કે ભાઈ પણ સામા આપું દેવતા તને? હા, ખાલી હાથે શું છે? દેવતા લેવા પહોંચી ગયો. ગજવામાં પેલું છાપવું હતું. ભલે આમાં આપી દો દેવતા. આમાં અયોગ્ય પાત્ર કહેવાય. દેવતા લેવા હોય તો પાત્ર શું છે? ધાતુનું હોવું જોઈએ. બીજું, આપણી હાલત જરા વિચિત્ર છે. દૂધ લેવા જઈએ ને, કાણું પાત્ર હોય તો શું થાય? એમ આપણું પાત્ર કેવું છે? ભગવાન તો કૃપા કરી જ રહ્યો, પણ આ ભોગરૂપી બધા ઘણા કાણા પડી ગયા. એટલે પેલી શું છે? પેલું ચાણી જેવું બની ગયું આપણું મન. એટલે બધી કૃપા શું થઈ જાય? વહી જાય. અને ઘણાનું પાત્ર તો ઊંધું જ છે. કેવું છે? કૃપા પાત્ર બનવું પડે. ઈશ્વર અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો. ઈશ્વરના અનુગ્રહને રાહ નથી જોવી. ઈશ્વર અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો છે. ઈશ્વરના અનુગ્રહનો અનુભવ કરવા. આ પેલા 4 ધામ જાય ને, જો પેકિંગ કરીએ ને, બધું પેકિંગ થઈ જાય તો ધારો કે પેલા પૂછે પડોશી શું થયું, બધું તૈયારી થઈ ગઈ? હા, બધી તૈયારી છે, બસ હવે એક જ પેકિંગ બાકી છે અમારે. તો શું પેકિંગ બાકી? હવે આકાશ પેક કરવાનું બાકી છે. આકાશ પેક કરવાનું. જ્યાં જઈએ ત્યાં શું છે? એમ જ્યાં જઈએ ત્યાં ઈશ્વરનો અનુગ્રહ છે, પણ અનુગ્રહનો અનુભવ થતો નથી. કારણ કે આપણા મનમાં એ અનુગ્રહનો અનુભવ કરવાની પાત્રતા. અને એટલે કે છે કે હે દેવર્ષિ, આ કુમાર પ્રહલાદ, આ ધ્રુવ, આ બધા શું છે? ભગવાનની કૃપાને પાત્ર હતા. એમને ભગવાનની કૃપાની પ્રાપ્તિ થઈ. અને એ જ ભગવાનની કૃપાની પ્રાપ્તિથી તમારા દર્શન અમને થયા. હું ધન્ય છું. આ માયાને પાર કરવી હોય તો ભગવાનની કૃપા આવશ્યક છે. આમ
આ મહાત્માનો પહેલો અધ્યાય અહીંયા પૂરો થયો. આવતીકાલે આ ભક્તિનું દુઃખ કેવી રીતે નિવૃત્ત થયું એને માટેનો આ બીજો અધ્યાય છે. આપણે આવતીકાલે બીજો અધ્યાય શરૂ કરીએ. ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યમ લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સન્તુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते